सब तो पहला मैं राजपुरे दी प्रैस का तहे दिल तो धन्यवाद करे सा ते अज तुसां साडी टीम दे सड्डे ते शाम पैलेस आए वे तो मैं तहे दिल तो मैं प्लस मेरी सारी टीम प्लस मेरे पद अधिकारी थोड़ा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करें। चौधरी साहब गाल इवें है अज तोकू सदन का साडा एक खास मकसद है। वो मकसद ये है कि असां 24 मई 2023 अभिनंदन पैलेस दे विच भावलपुर वैलफेयर महासंघ की तरफ तो एक बड़ा बड़ा महासम्मेलन करवाते पे और वो एक ऐसा महासम्मेलन है जिंदी तैयारी पिछले 2.5 तो 3 महीने तो साड़ी टीम करेंदी पी है और ये एक हट के प्रोग्राम है जदां दा हिंदुस्तान पाकिस्तान बने 70 सालों दे विच इहो जिहा प्रोग्राम कै नहीं था। राजपुरे थीवण का मकसद ते कारण क्या है कि राजपुरा साढ़े पूरे हिंदुस्तान का जंक्शन है। इत्थां सारी बरादरी के लोग बहु बैठे घट्टो घट्ट 35 तो 40 हज़ार लोग सारी बरादरी के इत्थां बैठे। दूजे शब्द में आखां तो ये एक राजधानी है साढ़े पूरे हिंदुस्तान भावलपुरियां दी ते साड़ी टीम ने फैसला किया ही भी कुछ ऐसा प्रोग्राम किता बने जिहदे विच पूरे हिंदुस्तान के बरादरी के लोगों को एक मंच ते इकट्ठा किया बने क्योंकि साड़ी बरादरी के जिहड़े लोग हैं अज हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे तो बाद इतनी मेहनत मुशक्कत करके साकू 2 पीढ़ियां लग गए 2 पीढ़ियां साड़ियां खप गए ही बरादरी को ते तकड़ा करने वास्ते प्लस जेड़े जेड़े शहर दे विच साड़ी बरादरी के लोग हिंदुस्तान में बैठे वो शहर ही साड़ी बरादरी की वजह चमक गए कारण कि असां बड़े जरूरत तो ज़्यादा मेहनती से ते असां साड़ी टीम ने महसूस किया कि क्यों ना सारियां को एक मंच से इकट्ठा किया बने क्योंकि साड़ी हुण जिहड़ी तीजी पीढ़ी है वो इतनी उच्च पदां ते आ चुकी है कि कोई IAS है साड़ा बरादरी का बच्चा, कोई PCS है, कोई IPS है, कोई बॉलीवुड दे विच कलाकार है, कोई मिनिस्टर है, कोई MP है, कोई MLA है ते के को क्या नहीं पता ते साड़ा जो खास मकसद है भी वो सारी बरादरी के लोग एक मंच ते इकट्ठे थी बनन ताकि साकू एक दूजे की पीढ़ियां का बारे पता लगे तो इहदे इलावा साड़ा एक ब्याह भी साढ़े दिमाग की एक सोच है कि असां एक बड़े ही टैक्नीकल इंजीनियर तो एक ऐप बनने प्यूँ वो जिहड़ी ऐप है साड़ी बरादरी के लोगों को पूरे हिंदुस्तान के नाल जुड़ से जिथा जिथा भी सारे शहर दे विच बरादरी के लोग बैठे एक बड़ा बड़ा कारण है साड़ी बरादरी के बच्चे उन्होंने को असां सम्मानित करने ये भी एक बड़ा बड़ा कारण है। असां हूँ जड़े ही एक वैलफेयर का काम करने असां डा लड़कियां भावलपुर बरादरी दे एडॉप्ट करने जिन्हां दी मैरिज महासंघ करे से आने वाले टाइम दे विच सर्दियां ते डा परिवार दे बच्चे वो असां एडॉप्ट करने जेड़ां दी शादी साडा महासंघ करे से ते वैलफेयर भी असां इहदे विच रखे प्लस जेड़े साडे बरादरी के भावलपुरी लीडर हैं जिवें गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं, संजय भाटिया जी हैं, MP हैं करनाल तो और उनके बाद साड़ी बरादरी के बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने को भी असां स्टेज पे इंट्रोड्यूस करावने ताकि सारी बरादरी को पता लगे भी ये भी साडे परिवार का एक हिस्सा है। पूरे देश को पता लगे सरकार सेंटर की सरकार को पता लगे भी साड़ी बरादरी अज कितनी उच्ची तो कितनी मेहनती है तो उहदे नाल बॉलीवुड के जोड़े कलाकार हैं भावलपुरी जिवें गिरजा शंकर जी हैं जिवें गोबिंदा जी नाल मेरी गाल थी ही वो भी अपने भावलपुरी हैं लेकिन डेट साकू उन्होंने नाल साड़ी मैच कहनी थी तो थी सकता मैं नैक्सट प्रोग्राम के गोबिंदा को भी सदा तो
बे भी जिवें योगेश छाबड़ा जी हैं पंजाबी एक्टर हैं। तो हूँ मंच ते 24 मई दे विच असां कलाकार भी भौलपुरी सलेंदे भी हूँ, मिनिस्टर गवर्नर भी सलेंदे भी हूँ, अपनी IAS PCS बच्चे भी सलेंदे भी हूँ और पूरी बरादरी के लोग भी इकट्ठे करेंदे भी हूँ। और हुंदे नाल ये सारा कुछ असां अपनी विरासत भी शो करनी है उत्थां भी किवें असां हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बंटवारे टाइम उजड़ के आए उसे साकू कुछ घंटिया का टाइम मिलया तो असां अपनी बहु बेटियां को हुक्म दिता भी सारा कुछ छोड़ दियो तो तुसां फटाफट हिंदुस्तान चलो, क्योंकि अब किसी भी कीमत ते हिंदुस्तान कै नहीं छोड़ना। तो असां हूँ औखे टाइम दे विच भी साडे बुजुर्गों ने धर्म ही कै नहीं छोड़िया, कर्म भी कै नहीं छोड़िया, तो देश की मिट्टी के नाल जिहड़ा साडा प्यार है वो भी कै नहीं छोड़िया। असां जितनियां मर्जियां औकड़ा कट्टन हूँ औकड़ा कट्टण तो बाद भी असां अपने धर्म को तो अपने कर्म को प्यार किते। तो अज इहो ही कारण है कि राजपुरा साडी बरादरी की वजह नाल मशहूर है। तो राजपुर दे विच जितना भी कारोबार है वो सारी बरादरी के मेहनती लोगों की वजह नाल है। कोई भी अफसर अगर राजपुरे दे विच आंदे तो उनका दिल कर दे कि मैं इतना राजपुरे सैटल थी वना, कारण साड़ी भाषा बड़ी मिठी है, सारे लोग बड़े मिठे हैं, सारा खावन पीवन बड़ा वधिया तो बड़ा बड़ा टेक्निकली स्वादिष्ट भी है। तो ये सारे गालियां को देखते हुए असां एक वो मंच तैयार किए और वो मंच एक अपने आप दे विच एक यूनीक हो से, एक अलग हो से। और ये जोड़ा प्रोग्राम है ये कला मेरा कह नहीं, मेरी टीम का कह नहीं, ये पूरे शहर की बरादरी के लोगों का है। और पूरी मैं तुहाडे ही चैनल के राही मैं अपने शहर के सारी बरादरी के लोगों को एक मैसेज भेजसा कि अपने परिवार समेत तुसां ही 24 मई को आओ और प्रोग्राम अटेंड करो और आने वाली पीढ़ी अपनी जागरूक थी से अपनी विरासत नाल, अपनी भाषा नाल, अपने प्रोग्राम नाल, अपने दूर दूर से जोड़े VIP आते पे कलाकार आते पे हुनर नाल तो एक बड़ा अच्छा जा सुहाना माहौल क्रिएट थी से। और एक ऐसा प्रोग्राम मेरे हिसाब नाल जिहड़ी कल्चर ते विरासत है ये इंसान को हिंदे नाल जुड़िया रहना चाहिए, क्योंकि अगर जे आप अपनी मिट्टी नाल जुड़े रहसूँ, अपनी शहर की संस्कृति नाल जुड़े रहसूँ, देश की संस्कृति नाल जुड़े रहसूँ तो अपने अंदर एक एनर्जी पैदा थी से। वो एनर्जी अज के टाइम में मैं कुछ महसूस करदा कि अपने बालों कहनी तो हुन बालों को एक एनर्जी मिल से आने वाली पीढ़ी को। तो जे साढ़े वर्गे बुजुर्ग या साढ़े वर्गे साढ़े टीम के मैंबर जिले देखसन भी साढ़े बाल इतने तकड़े थीवन के नाल नाल एनर्जेटिक भी हैं, संस्कृति नाल, अपने कल्चर नाल, अपनी विरासत नाल, अपनी भाषा नाल प्यार करेंदे पेन, तो असा महसूस करसूँ असा जिंदगी दे विच बहुत खट गया। और परमात्मा का शुकराना है साड़ी टीम को और मेरे बल बख्शदा पे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण। तो मैं उन्होंने बारंबार देना नहीं दे सकता कि उन्होंने ताकत बख्शी है। और अस 3 महीने तो ये प्रोग्राम को सिरे लगभग चढ़ा दिते। तो मैं प्रेस को भी इत्थां जी आई है वो भी अपील करे सा ये प्रोग्राम अपना समझने तुसां, ये कोई व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम कहनी, ये प्रोग्राम अपने परिवारों का है, अपने बरादरी का और अपने शहर का। कुकरेजा जी तुहानूं की लगता है कि तुसीं सब तो बड़ा मुद्दा ये चुक्या है कि आपां बरादरी नूं इकट्ठे करना है, तुहानूं लगता भी बरादरी इकट्ठी है? बिल्कुल इकट्ठी है। एक बौलपुर बरादरी का एक प्रोग्राम होकर हटिया हरिद्वार के उत्थे तुहाडी बहुत चर्चा हुई है। उत्थे कुछ लोगों ने उत्थे ये भी गल करी है कि कुकरेजा जी ने जिहड़ा मंच बनाया है इस करके बनाया गया कि कुकरेजा जी नूं प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट का अहुदा नहीं मिला सी, इस करके कुकरेजा जी ने ये मंच बनाया है। उस तो बाद उन्होंने लोगों को नीचा दिखाने वास्ते, अपने ही लोगों को नीचा दिखाने वास्ते ये जिहड़ा हैगा एक प्रोग्राम किया जा रहा है। की कहना चौधरी साहब बड़ा वधिया क्वेश्चन कराया है तुसी। परमात्मा तुहानूं इन्ना बल बख्शे कि जिहड़ा तुसी सवाल किया। पहली गल तो मैं वो बरादरी के लोग हैं उन्होंने बारे कुछ नहीं कहांगा, वो मेरी ही बरादरी है, मेरा ही हिस्सा है, ठीक है। तो वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा, मेरी टीम अपनी कर्म कर रही है। गल है दुनिया दे विच फस्ट का लोगो लगता है, रेस कंपीटिशन होंदा है। क्यों होंदा है? दुनिया दे विच पार्लियामेंट दे विच, विधान सभा दे विच, किसी होर जगह दे विच कंपीटिशन होंदा है। MP नूं ML नूं 5 साल का रिकॉर्ड का उन्होंने सुशोभित किया जाता है। राष्ट्रपति समाज दे कोई चंगा काम करता है उन्होंने अवार्ड दिंदा है। ये गल्लां बड़ियां प्रोटोकॉल दे विच आंदियां। मैं अपना कर्म कर रहा, मेरी अपनी टीम कर्म कर रही है।
ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮੈਂ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦਕਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ सम्मान ਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ सम्मान ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕਾਵਾਦ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਟਾਈਪ ਹੋਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸੇਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਕੂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸੀਐਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬਾਵਲਪੁਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯੋਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਯੋਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 2500 ਤੋਂ 3000 ਕਾਰਡ ਛਪੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ, ਇਹ ਆਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ 10 ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਆਣਗੇ। ਮਾਲਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਲਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾੜ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ऐसा कुछ नहीं है। संदीप जी ऐसा कुछ- महारानी है, ये बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस दी है। कांग्रेस ਦੀ MP ਹੈ। और सर्वे ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ नहीं केड़ी किने दसो ना, एमपी दी है मौजूदा, अज एमपी कांग्रेस पार्टी तो है। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ नहीं गड्ढिया जा चुके, थोड़े कहने थोड़ी हो जाएगा। MP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। कांग्रेस दी है, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਕਰੇਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਲਪੁਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਊਜ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕੈਂਪ ਲਾਈ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਂਸ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਰਸੀਆਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੇਟਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਾਉਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਪੇਜ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਪੂਜਨੀय ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 100% ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਕੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਕੈਮਿਸਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਵੈਲਕਮ, ਜਾਏਗਾ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ 100 ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਕੁਗਰੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰਦੁਆਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਸੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲਪੁਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਖੜੇਗੀ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇਗੀ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜਾਂ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 101% ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 4 ਜਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਗਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲਪੁਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੀ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੌਲੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬੋਲਪੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਪੁਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਪੁਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਪੁਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਉਗਰੇਜਾ ਜੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਗਰੇਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ?
चेयरमैन ये क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ कोई ऐसी गल नहीं कोई ऐसी गल नहीं है चेयरमैन साहब का पूरा रिकॉर्ड होएगा स्टे